let's move to module number 4, that's on microprocessor based data acquisition system. Being a very versatile device that is very fast in its response since it is synchronized to an internal clock having frequency that's of the order of a few megahertz. Microprocessor and controllers based systems are widely used in the measurement and control of different physical variables or dynamical variables in general. This kind of a system in which a microprocessor is used to measure and control physical parameters are generally referred to as microprocessor based data acquisition system. Actually, it is not simply data acquisition. Along with this data acquiring operation, it will be performing the parameter control operation. So in general, these are referred to as process control. But as per our syllabus, we will be talking in detail about the data acquisition system. Shown here is the block diagram of a data acquisition system. Components. You can use a single microprocessor based system for the measurement of a lot of parameters. One parameter experimental setup, lab temperature or pressure we set room temperature continuous measure temperature control temperature room heater source current cooling fan in the speed temperature temperature heater current heater working cooler fan speed maintain as we will be used to do in the case of an air conditioner. Air conditioner temperature 17 degree set continuous temperature sensor room temperature sense 17 degree cooler fan in the speed heater heating capacity temperature activity continuous temperature parameter measure processor output operation operation process control process control in the first part module discuss that is referred to as data acquisition system. Module in the examiner questions to Joikarande. Celepan Tire, Kajna from the module mind question paper. Chodikan and the Sarah Mitlas and the Chelpan the choice on the video. The Valare Nisara and video cutter moments allow Mashada ProLight or short answer right of a Joikarande. Just what is a Now we'll see the components or the block diagram description of the microprocessor based data acquisition system. This microprocessor processor assumption parameters in a microprocessor use control we physical parameters in electrical signal microprocessor use process component first component that will be a transducer. A transducer is a device that could convert one form of energy into another form of energy, preferably electrical energy. One device transducer. But a processor use output electrical energy electrical energy device transducer. Pressure measure pressure electrical energy transducer transducer temperature measure heat energy and electrical energy pyroelectric transducer use physical variable corresponding transducer transducer signal
ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ നോയ്സ് റിമൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലക്സർ. പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അറ്റ് എ ടൈം പ്രോസസ്സറിന് ഒരു ചാനലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ചാനലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാനലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യണം, സപ്രസിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ദി അസോസിയേറ്റഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ. ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിവൈസ് ഒരു അനലോഗ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആണ്. ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി സെലക്ടിംഗ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്പിൾ n ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇറ്റ്. മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനോട് മാത്രം റെസ്പോൺസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗം. ദാറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടർ ഓർ ADC. ഈ ADCയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സറും. ഇതിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട്. വൈകാതെ നമ്മൾ പറയും ആ ഡിവൈസുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ADCയുടെ ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 5 വോൾട്ട് ലെവലിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് സിഗ്നൽസ് കുഡ് ബി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. ഇത്രയാണ് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഗിനിങ് ഫ്രം a number of transducers, then signal conditioning systems, then multiplexers, then definitely there will be a sample and hold circuit. The purpose of the circuit will be discussed in the next slide, and then an analog to digital converter. Now we'll see analog to digital converter and the theoretical techniques for converting an analog voltage to digital voltage. Analog to digital converter convert an analog signal to digital signal. That is the only signal intelligible to the microprocessor. This is why ADC happens to be the most important part of a processor based data acquisition system. There are a few good number of analog to digital conversion techniques. Most widely used and most used easy technique is the successive approximation technique. In this technique, an input voltage that is to be converted into the corresponding digital voltage word will be successively compared with the different fractions of a reference voltage. So for example, ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ 5 വോൾട്ട് റെഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ആദ്യം റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജായ 5 വോൾട്ടിന്റെ പകുതിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസിന്റെ പകുതിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ വേർഡിലെ ബിറ്റ്, അതതിലെ MSB പാർട്ടാണ് 1 എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതല്ല കുറവാണെങ്കിൽ 0 എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. If V exceed greater than set fraction of reference, corresponding bit is set 1. If it is lesser, bit is reset or bit will be set as a 0. For example ആയിട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു 8 ബിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വേർഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ADC 5 വോൾട്ട് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് 3.41 വോൾട്ട് ആണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 8 ബിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വേർഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3.41ഉം റെഫറൻസ് ആയ 5 വോൾട്ടിന്റെ പകുതിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു. 3.41 റെഫറൻസിന്റെ പകുതിയെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യെസ് എന്നാണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് അത് MSB ബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, 1 എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഈ 1 ഇത് ആണെങ്കിൽ, ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസണിലേക്കും ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ 2.5ഉം വി റെഫറൻസിന്റെ പകുതിയും നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ, നെക്സ്റ്റ് 2ന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ വി റെഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും.
അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് 3.75 ആണ്. അത് 3.41 കൂടുതലാണ്, അഥവാ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസൺ വാലിഡ് അല്ല. കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഈ ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അടുത്ത കമ്പാരിസൺ 3.41ഉം 2.5 അത് വേണം, കാരണം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് 1 എന്നാണ് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് അത് വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ട് വി റെഫറൻസ് ബൈ 8 എടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 3.125 ആണ്. അത് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് 1 എന്ന് എടുത്തു. അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ 3.41ഉം 2.5 വേണം. അടുത്ത കോമ്പോണന്റ് വേണ്ട, ബിറ്റ് 0 ആയിരുന്നു. 5/8 വേണം, അത് ബിറ്റ് 1 ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് 5/16. അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ 3.4375 ആണ്. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെറുതാണ്, അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് 0 എന്ന് എടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസണിലേക്ക് ഈ 5/16 എടുക്കാൻ പാടില്ല. 0 × 5/16 ആണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ കമ്പാരിസൺ 8 ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ 8 പ്ലേസ് വരെ ചെയ്യുക. 8 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 16 ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ വേർഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 16 ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ എല്ലാം കൂടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് MSB to LSB ഓർഡറിൽ എഴുതുക. Then 3.41 വോൾട്ട് അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഡിജിറ്റൽ വേർഡ് 10101110 if the reference voltage used is 5 volt. റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് 10 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ആക്യുറസി പിന്നെയും കുറയും. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേർഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടെക്നിക്. Now, whenever we are using an ADC, it requires a synchronization with an external clock for its operation, since the analog to digital conversion, as it involves successive approximation technique, will be a time-consuming process. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ADCക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 0800 ADC 0800 ആണ്. അതിന്റെ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സ് മുതൽ 800 കിലോ ഹെർട്സ് വരെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി നേരിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയല്ല. മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ക്ലോക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 3 മെഗാഹെർട്സ് ആണ്. അതിന്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷനെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ക്ലോക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 3 മെഗാഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ADCയുടെ 50 ഹെർട്സ് മുതൽ 800 കിലോ ഹെർട്സ് വരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിനുള്ള 3 ടെക്നിക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ പഠിച്ച 7490 ഡീക്കേഡ് കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക. 7490 ഒരു ഡീക്കേഡ് കൗണ്ടറാണ്. അതിലെ 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് A, B, C ആൻഡ് D. ഇതിലെ BCD ഒരുമിച്ച് കാസ്കേഡഡ് ആണ് ഇന്റേണലി. അതൊരു മോഡ് 5 കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് A ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, അതൊരു മോഡ് 2 കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ, ഈ 2 യൂണിറ്റുകളും കൂടെ കാസ്കേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോഡ് 10 കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അഥവാ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ നടത്താനായിട്ട് അതിന് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളത് മോഡ് 10 ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ 7490ക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഈ 3 മെഗാഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ക്ലോക്ക് കൊടുത്തു, മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ക്ലോക്ക്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 കൗണ്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മെഗാഹെർട്സ് ബൈ 10 0.3 മെഗാഹെർട്സ്, അഥവാ there comes a 300 കിലോഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഒരു പൾസ് കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ADC 0800. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ക്ലോക്ക് ഫോർ ADC. വേറെ ഒരു രീതിയുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു ഡീക്കേഡ് കൗണ്ടർ IC ഉണ്ട്, 7493 ബൈനറി കൗണ്ടർ IC 7493. അതിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് A, B, C, D. BCD ക്ലബ് ചെയ്താൽ മോഡ് 8 കൗണ്ടർ ആകും. A കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്താൽ മോഡ് 2 മോഡ് 8 കൂടെ മോഡ് 16 ആവും. അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ നടത്താം. മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച ഇന്റൽ 8253 പ്രോഗ്രാമബിൾ കൗണ്ടർ കം ഇന്റർവെൽ ടൈമർ ആണ്. അത് മോഡ് 3 ഓപ്പറേഷനിൽ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആണ്. അതും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി, ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും.
So this is about the generation of clock for ADC.